Ariel Sharon served as Israel's prime minister from 2001 to 2006. In 1968, a year before he was appointed commander of the IDF's Southern Command, Sharon had his first audience with the Rebbe. The relations began in 1967. I got a letter from the rabbi after my oldest son was killed, and I was privileged to get many other letters from the rabbi, letters that dealt with various issues. And from, I'd say, the situation in Israel to, I'd say, the most interesting military analysis. לפני חודשיים יצאתי לביקור בארצות הברית, והביקור הזה היו לו שתי מטרות שלשמן נשלחתי. מטרה אחת זה לבקר בצבא האמריקאי, המטרה השנייה זה לשאת מסע הרצאות באוניברסיטאות בארצות הברית. אני לפני שיצאתי היה ברור לי שיש לי מטרה נוספת בנסיעה הזאת, וזה לבקר אצל הרבי. אני מוכרח לומר שראיתי את הרבי לפני שנה וחצי, ראיתי אותו עכשיו. בעיניי הרבי נראה פעם יותר צעיר. יכול להיות שאני אהיה בשנה הבאה בארצות הברית, הוא נראה בעיניי עוד יותר צעיר. הוא נראה צעיר במלוא אונו ובמלוא חוכמתו ושנינותו. הרבי חזר ודיבר על דבר שדובר גם בשיחה בינינו לפני שנה וחצי, ואחר כך הוא דיבר על זה מספר פעמים וגם כתב מספר פעמים, זה בקשר לעניין הגבולות. הרבי אומר שצריך להפסיק להתנצל בעניין הגבולות. למה להסביר למה אנחנו יושבים על הגבולות, אלא צריך לראות את הגבולות הנוכחיים כגבולות של מדינת ישראל. הוא אומר, מה שצריך לקבוע בעצם, מה שצריך לקבוע זה ביטחון העם היהודי. זה מה שצריך לקבוע. ואם ביטחון העם היהודי תובע שאלה יהיו הגבולות, אז על הגבולות האלה צריך לשבת. לא רק מספיק לשבת, הוא חזר וטבע עוד פעם בתקיפות את עניין יישוב השטחים. אומר שוב, לא מתוך אין מה להתנצל, אומר, השטחים שלנו צריך ליישב את השטחים. I asked the rabbi to encourage people to settle in Chabad property in Hebron. So the rabbi told me, what will happen if it will be a quarrel between a Jewish boy and an Arab boy? Whom the Israeli government will back? I speak now about things that were written immediately after the Six-Day War. Then I had a real struggle here, being then a general of the Israeli army. I had a real struggle about the question how to defend Sinai. What to do, how to defend Sinai. We were then sitting on the banks of the Suez Canal. And I was the commander of the Southern Front, which included the Sinai, the front along the Suez Canal. There we were facing the Soviets and the Egyptians, of course. The bitter discussion was how to defend the Bar-Lev line. It was a bitter conflict in the Israeli army about that. And the rabbi, he knew about that, and he sent me a letter describing the disaster that will happen to the Jewish people. That was, I think, about 4 years before the war. I think so, 3 years. What I would say, terrible damage and the tragedy this Bar-Lev line will bring. Totally, I would say, dealing with a military problem. Nothing, I would say, just military problem, analyzing. I would say, as a military expert, what will happen. So, as a matter of fact, that happened. That happened. It was a tragedy, but that happened. הרבי הוא אולי המאמין הגדול ביותר שראיתי פעם בכוחו של העם היהודי. והרבי בהחלט מאמין בכוחו של העם היהודי, והרגשתו היא
שאנחנו לא מאמינים מספיק, בעצם היהודים לא מאמינים מספיק בכוחם, כן? בכוחו של העם היהודי. וכוחו של העם היהודי הוא גדול ואדיר. ופה הרבי בא ואמר, צריך לגייס את העם היהודי. אני נגעתי במונח, אמרתי צריך לארגן את העם היהודי, הרבי אמר, אל תשתמש במונח לארגן את העם היהודי, ופה הרבי הוא חכם ושנון בצורה בלתי רגילה. כשאני אמרתי לארגן את העם היהודי, הרבי נתן דוגמה, אמר, מה זה נקרא לארגן את העם היהודי? הוא אומר, לארגן זה כשמספר מנהיגים יהודים מתאספים לארוחת ערב, למחרת כותבים על זה בעיתונות, והמסקנה היחידה שמגיעים מכך זה שצריך עוד פעם להתאסף לארוחת ערב. זה אומר, העם היהודי, עם העם היהודי צריך לעסוק בצורה אחרת. על העם היהודי צריך לצוות. על העם היהודי צריך לפקוד. על העם היהודי צריך להורות מה לעשות. ולכן אומר, המונח שצריך להשתמש בו, זה לא ארגון העם היהודי, אלא גיוס העם היהודי. I was very much impressed that the rabbi, maybe the most important thing was, I would say, to spread Jewish education around the world. And myself, though I'm not a religious Jew, but I'm a Jew. For me to be the Jew is the most important thing. And I'm sure that the rabbi felt it. And I worry about the future of the Jewish people. And for me, I would say having Jewish education is very, very important. So, and I was very much impressed because when I traveled around the world, I was always met by people that the rabbi sent, mostly in order to provide Jewish children there with Jewish education. הרבי שאל אותי, מה אמרת לסטודנטים כשדיברת? אמרתי לרבי שאני דיברתי עם הסטודנטים היהודים, ואני בהחלט לגמרי מקבל את דעתו של הרבי בנושא הזה, שעיקר הפעולה שלנו צריכה לעשות בין יהודים. הרבי אמר, אני אמרתי את זה לפני שנה וחצי כשהייתי כאן, שהרבי אמר אז, צריך להפסיק לעשות מאמצים לשאת חן בעיני הגויים. אז יכול להיות שבכל זאת יחסי ציבור זה דבר חשוב, אבל אין ספק שעיקר המאמצים צריכים להיות מרוכזים בין יהודים. אמרתי לרבי, אני כשדיברתי ליהודים בארצות הברית, לנוער יהודי וגם ליהודים מבוגרים, אמרתי להם, יהודים הם עם. יהדות זה לא דת בלבד. יהדות זה דבר שמורכב מדת ומלאומיות. תהיו גאים בעובדה שאתם חלק מהעם הגדול ביותר בעולם. ואני חושב שהעם היהודי הוא העם הגדול ביותר בעולם. בנושא זה אמר הרבי, כשדיברתי על נושא יהדות, אמר, מה אמרת להם לעשות? אמרתי, תרגישו את עצמכם כיהודים. בעניין זה הרבי אמר ככה, כשמדובר ביהודי שגדל בבית יהודי, בצעיר יהודי שגדל בבית יהודי, בבית מסורתי יהודי, יכול להיות שבדור הראשון, עצם ההרגשה וההזדהות עם העם היהודי, זה דבר שהוא מספיק. אבל לדעתו, הדבר הזה לא יעמוד לעם היהודי, כן, במידה ונתרחק מהמקורות. ולפי דעתו, זה חייב להיות מלווה במצוות מעשיות. ופה הרבי אמר שבעצם כל דבר שאנחנו עושים הוא מצוות מעשיות. חיים בארץ ישראל היא מצווה מעשית, שמירת שבת היא מצווה מעשית. הרבי מנה כמובן רשימה שלמה של דברים, כשהוא אמר בעצמו שבעצם אי אפשר להיות שלם במצוות. ופה הוא אמר על עצמו, ואני ראיתי בזה גדולה, לשמוע את זה מפיו של הרבי, שהרבי אמר בעצם גם אני לא שלם במצוות. העובדה שאני לא חי בארץ ישראל לא נותנת לי להיות עצמי שלם במצוות. אבל הרבי אמר אם כך שצריך להיות מלווה במצוות מעשיות. כן, לא מספיק לתבוע, להרגיש הרגשה של לאומיות יהודית אם הדבר הזה לא יהיה מלווה גם במצוות. אבל לי צריך לשמר את ההצלה בכל העניינים, הלחץ קו וקו כשמגיעים בכל הארץ טוב. טוב, בשביל זה, כבוד הרב, צריך לאמץ את ידי היהודים שיעמדו בתקיפות. בקיים מצוות התורה. לכל סביב משחק פולטת בארץ, כזה דרב שחד. אני מקווה שכבוד הרב יאמץ את ידי היהודים וידי הממשלה
לעמוד בתקיפות ובאומץ לב נגד כל מי שמנסה להחליש את ישראל ולהחליש את היהודים. היהודים צריכים חיזוק היום. ועד יהודי אמר, שכוסף בגלורי, שעכשיו מעניק ליהודים, כי הם תיקונים בכל עבודת זרה. עבודת זרה זה הפיר של הכוסף, גם אם לא זו, לעם ישראל, ליהודים, עדיין הם תיקונים בזה. שבו כבוד והצלחה רבה. תודה רבה. תודה, תודה. תודה, תודה. 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 שערי פירושו הוא עסקרי, טיפול קזי. בשורות טוב. וגם כתב מספר פעמים, זה בקשר לעניין הגבולות. הרבי אומר שצריך להפסיק להתנצל בעניין הגבולות. למה להסביר למה אנחנו יושבים על הגבולות, אלא צריך לראות את הגבולות הנוכחיים כגבולות של מדינת ישראל. הוא אומר, מה שצריך לקבוע בעצם, מה שצריך לקבוע זה ביטחון העם היהודי. זה מה שצריך לקבוע. ואם ביטחון העם היהודי תובע שאלה יהיו הגבולות, אז על הגבולות האלה צריך לשבת. לא רק מספיק לשבת, הוא חזר וטבע עוד פעם בתקיפות את עניין יישוב השטחים. אומר שוב, לא מתוך אין מה להתנצל, אומר, השטחים שלנו צריך ליישב את השטחים. I asked the rabbi to encourage people to settle in Chabad property in Hebron. So the rabbi told me, what will happen if it will be a quarrel between a Jewish boy and an Arab boy? Whom the Israeli government will back? I speak now about things that were written immediately after the Six-Day War. Then I had a real struggle here, being then a general of the Israeli army. I had a real struggle about the question how to defend Sinai. What to do, how to defend Sinai. We were then sitting on the banks of the Suez Canal. And I was the commander of the Southern Front, which included Sinai, the front along the Suez Canal. There we were facing the Soviets and the Egyptians, of course. The bitter discussion was how to defend the Bar-Lev line. It was a bitter conflict. צריך להורות מה לעשות. ולכן אומר, המונח שצריך להשתמש בו, זה לא ארגון העם היהודי, אלא גיוס העם היהודי. I was very much impressed that the rabbi, maybe the most important thing was, I would say, to spread Jewish education around the world. And myself, being, though I'm not a religious Jew, but I'm a Jew. For me to be the Jew is the most important thing. And I'm sure that the rabbi felt it. And I worry about the future of the Jewish people. And for me, I would say having Jewish education is very, very important. So, and I was very much impressed because when I traveled around the world, I was always met by people that the rabbi sent, mostly in order to provide Jewish children there with Jewish education. הרבי שאל אותי, מה אמרת לסטודנטים כשדיברת? אמרתי לרבי שאני דיברתי עם הסטודנטים היהודים, ואני בהחלט לגמרי מקבל את דעתו של הרבי בנושא הזה, שעיקר הפעולה שלנו צריכה לעשות בין יהודים. הרבי אמר, אני אמרתי את זה לפני שנה וחצי כשהייתי כאן, שהרבי אמר אז, צריך להפסיק לעשות מאמצים לשאת חן בעיני הגויים. אז יכול להיות שבכל זאת יחסי ציבור זה דבר חשוב, אבל אין ספק שעיקר המאמצים צריכים להיות מרוכזים בין יהודים. אמרתי לרבי, אני כשדיברתי ליהודים בארצות הברית, לנוער יהודי וגם ליהודים מבוגרים, אמרתי להם, יהודים הם עם. יהדות זה לא דת בלבד. יהדות זה דבר שמורכב מדת ומלאומיות. תהיו גאים בעובדה שאתם
חלק מהעם הגדול ביותר בעולם. ואני חושב שהעם היהודי הוא העם הגדול ביותר בעולם. בנושא זה אמר הרבי, כשדיברתי על נושא יהדות, אמר, מה אמרת להם לעשות? אמרתי, תרגישו את עצמכם כיהודים. בעניין זה הרבי אמר ככה, כשמדובר ביהודי שגדל בבית יהודי, בצעיר יהודי שגדל בבית יהודי, בבית מסורתי יהודי, יכול להיות שבדור הראשון, עצם ההרגשה וההזדהות עם העם היהודי זה דבר שהוא מספיק. אבל לדעתו, הדבר הזה לא יעמוד לעם היהודי, כן, במידה ונתרחק מהמקורות. ולפי דעתו, זה חייב להיות מלווה במצוות מעשיות. ופה הרבי אמר שבעצם כל דבר שאנחנו עושים הוא מצוות מעשיות. חיים בארץ ישראל היא מצווה מעשית, שמירת שבת היא מצווה מעשית. הרבי מנה כמובן רשימה שלמה של דברים, כשהוא אמר בעצמו שבעצם אי אפשר להיות שלם במצוות. ופה הוא אמר על עצמו, ואני ראיתי בזה גדולה גדולה, לשמוע את זה מפיו של הרבי, שהרבי אמר בעצם גם אני לא שלם במצוות. העובדה שאני לא חי בארץ ישראל לא נותנת לי להיות עצמי שלם במצוות. אבל הרבי אמר אם כך שצריך להיות מלווה במצוות מעשיות. כן, לא מספיק לטבוע, להרגיש הרגשה של לאומיות יהודית, אם הדבר הזה לא יהיה מלווה גם במצוות. אבל לי צריך לשמר לפי ההצלה בכל העניינים, הלחץ קו וקו כשמגיעים בכל האורץ כלום. טוב, בשביל זה כבוד הרב צריך לאמץ את ידי היהודים שיעמדו בתקיפות. זה קיום מצוות התורה. לכל סביב משחקו לצאת באורץ, כזה Ariel Sharon served as Israel's prime minister from 2001 to 2006. In 1968, a year before he was appointed commander of the IDF's Southern Command, Sharon had his first audience with the Rebbe. The relations began in 1967. I got a letter from the rabbi after my oldest son was killed, and I was privileged to get many other letters from the rabbi, letters that dealt with various issues. And from, I'd say, the situation in Israel to, I'd say, the most interesting military analysis. לפני חודשיים יצאתי לביקור בארצות הברית, והביקור הזה היו לו שתי מטרות שלשמה נשלחתי. מטרה אחת לבקר בצבא האמריקאי, המטרה השנייה זה לשאת מסע הרצאות באוניברסיטאות בארצות הברית. אני לפני שיצאתי היה ברור לי שיש לי מטרה נוספת בנסיעה הזאת, וזה לבקר אצל הרבי. אני מוכרח לומר שראיתי את הרבי לפני שנה וחצי, ראיתי אותו עכשיו. בעיניי הרבי נראה פעם יותר צעיר. יכול להיות שאני אהיה בשנה הבאה בארצות הברית, הוא נראה בעיניי עוד יותר צעיר. הוא נראה צעיר במלוא עונו ובמלוא חוכמתו ושנינותו. הרבי חזר ודיבר על דבר שדובר גם בשיחה בינינו לפני שנה וחצי, ואחר כך הוא דיבר על זה מספר פעמים. In the Israeli army about that, and the rabbi, he knew about that, and he sent me a letter describing the disaster that will happen to the Jewish people. That was, I think, about 4 years before the war. I think so, 3 years. What I would say, terrible damage and the tragedy this Bar-Lev line will bring. Totally on, I would say, dealing with a military problem. Nothing, I would say, just military problem, analyzing. I would say, as a military expert, what will happen. So, as a matter of fact, that happened. That happened. It was a tragedy, but that happened. הרבי הוא אולי המאמין הגדול ביותר שראיתי פעם בכוחו של העם היהודי. והרבי בהחלט מאמין בכוחו של העם היהודי, והרגשתו היא
שאנחנו לא מאמינים מספיק, בעצם היהודים לא מאמינים מספיק בכוחם, כן? בכוחו של העם היהודי. וכוחו של העם היהודי הוא גדול ואדיר. ופה הרבי בא ואמר, צריך לגייס את העם היהודי. אני נגעתי במונח, אמרתי צריך לארגן את העם היהודי, הרבי אמר, אל תשתמש במונח לארגן את העם היהודי, ופה הרבי הוא חכם ושנון בצורה בלתי רגילה. כשאני אמרתי לארגן את העם היהודי, הרבי נתן דוגמה, אמר, מה זה נקרא לארגן את העם היהודי? הוא אומר, לארגן זה כשמספר מנהיגים יהודים מתאספים לארוחת ערב, למחרת כותבים על זה בעיתונות, והמסקנה היחידה שמגיעים מכך זה שצריך עוד פעם להתאסף לארוחת ערב. זה אומר, העם היהודי, עם העם היהודי צריך לעסוק בצורה אחרת. על העם היהודי צריך לצוות. על העם היהודי צריך לפקוד. על העם היהודי